السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ آج کی تراویح میں سوچ رہا تھا کہ میں یا آپ نے آج کتنے اونٹ صدقے کیا گئے ہوں گے، اور آپ کے تن کا صدقہ، آپ کے من کا صدقہ، آپ کے خون کا صدقہ، آپ کی ہڈیوں کا صدقہ، آپ کے بچوں کا صدقہ، آپ کے مال کا صدقہ، آپ کی بلاؤں کا صدقہ، آپ کے گھر کا صدقہ، آپ کی نسلوں کا صدقہ، آپ نے کتنے اونٹ صدقہ کیے ہوں گے؟ فجر سے لے کر آج کی تراویح تک کتنی بار اللہ اکبر کا ہوگا؟ سوچیں تو صحیح، سوچا ہی نہیں آپ نے؟ میرے سرکار میرے آقا کا فرمان ہے، جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک دفعہ اس کو ایک اونٹ ذبح کیا، صدقہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، تقسیم کیا، اور اگلا لفظ اور بھی ہے کہ قبول بھی ہو گیا، قبول بھی ہو گیا، اس کا ثواب ملتا ہے۔ آپ فجر کی نفل سنتیں، سنتوں سے پہلے تہجد، پھر سنتیں، پھر فرض، پھر ظہر کی سنتیں، فرض، سنتیں، نفل، عصر کی سنتیں، فرض، مغرب کے فرض، سنتیں، نفل، پھر کوئی اور نفل، پھر عشاء کی سنتیں، عشاء کے فرض، پھر نفل، پھر عشاء کے بعد کی تراویحاں 20، پھر وتر، پھر نفل۔ بولو کتنی دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر بھی کون سے؟ وہ اللہ اکبر جو عین عبادت کے درمیان آپ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں، اٹھائیں، ابھی پڑھیں نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں، اٹھائیں، پڑھیں، ثواب ہے، اور یہی ثواب ہے۔ لیکن جو عبادت کے درمیان، فرضوں کے درمیان، نفل کے درمیان، سنتوں کے درمیان، واجبات کے درمیان جو عبادت کی طاقت ہے وہ اس میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جو عبادت کی طاقت ہے وہ اس میں نہیں ہے، اور جو عبادت کی قوت ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ اس میں عبادت ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں قوت ہے، اس میں تاثیر ہے، اس میں کمال ہے۔ میں تایا جی تھے، تایا جی احمد حسن ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے ملتے ہیں نا تو میں ان کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ کوئی رکشہ چلاتا ہے، غریب ہیں، ان کے گھروں میں جانت کے ہدیہ دیتا ہوں۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں فوت ہو گئیں، پھر آخری بوڑھی اماں تھی، پھر جاتا تھا تو جا کے پھر ہدیہ دے کے آتا تھا، تکڑا ہدیہ دے کے آتا تھا، بڑے بڑے نوٹوں والا، اماں کو ہدیہ دے کے آتا تھا۔ پھر بیٹوں کو، محسن کا بیٹا ہے، سب سے پہلے مجھے سبحان اللہ کی فضیلت مرشد سے بھی پہلے چھوٹا سا تھا اس درویش نے سکھائی تھی۔ اور پھر میں نے کیا کیا، گھر آیا اور ایک کاغذ کے اوپر لکھا سبحان اللہ، اور اس کی فضیلت کیا لکھی، جو ایک بار سبحان اللہ پڑھے گا اللہ جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ اماں نے پوچھا یہ کس نے تجھے سکھایا؟ میں نے کہا اماں وہ تایا جی ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، انہوں نے سکھایا۔ قبر جنہ دی جیوے ہوئے۔ تو میں نماز پڑھنے نہ گیا، 1-2 نمازیں، تو تایا جی نے پوچھا کہاں گئے تھے، کیوں نہیں آئے؟ محبت سے پوچھا۔ بابا تھا پرانا رانگڑ، پرانا رانگڑ تھا، کہتا تھا یہ ذکر اور تسبیح سے اللہ نے مجھے گالیاں دی ہیں، ونجن تو رانگڑ گھٹی دیتے ہوئی بھی گالی دیتا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ رانگڑ جو ہے
یہ بچے کو جب گھٹی دیتا ہے اس وقت بھی گالی دیتا ہے. بابا کہتا تھا، کہہ رہے اللہ نے میرے منہ سے گالیاں ختم کر دیں، اپنا نام جاری کر دیا. میرا تو وہ محسن تھا، اس کی نسلیں بھی محسن ہیں، میں تو اس کی نسلوں کو احترام سے دیکھتا ہوں، محسن زادے ہیں. تو میں نے کہا تائی جی بخار ہو گیا تھا تو تو نے 300 اونٹ ذبح کر دینے تھے اور صدقہ کر دینا تھا. میں دیکھوں تایا جی کو کہ ہاں حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. ایک فضیلت حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے آدھا ترازو نیکیوں کا بھر جاتا ہے. دوسری فضیلت حدیث میں آتا ہے، مختلف روایات بیان کر رہا ہوں، جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے زمین اور آسمان کا درمیان بھر جاتا ہے. تیسری فضیلت حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے ایک اونٹ صدقہ ذبح کرنے کا ثواب، اور ایسا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دے اور وہ قبول بھی ہو جائے. تو 300 دفعہ اللہ اکبر کہتا، 300 اونٹ صدقہ کر دیتا. صدقہ بیماریوں کا رد، صدقہ بلاؤں کا رد، صدقہ آفتوں کا رد، صدقہ مصیبتوں کا رد، اور صدقہ بری تقدیر سے بچائے، صدقہ گناہوں سے بچائے، صدقہ نافرمانیوں سے بچائے. تو صدقہ کر لیتا. میں نے یہ کرنا شروع کر دیا. تو چھوٹا سا کوئی 8 9 10 سال کا اندازہ، میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 تسبیح پڑھی اور مجھے یقین آ گیا کہ 300 دفعہ 300 میں نے اونٹ کیا کر دیے؟ ذبح کر دیے. پھر بابا آ گیا، 300 اونٹ کیا کر دیے؟ ذبح کر دیے. یقین ہو گیا اور میں ٹھیک بھی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آپ کل مجھے ذرا گن کے بتائیے گا کہ ہم ایک دن میں تراویح کی ابھی 2 نفل بھی پڑھے ہیں، اس کے بعد تک ہم کتنی دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ اکبر پڑھا، اونٹ کے صدقے کیے، بلائیں ٹلیں، مصیبتیں ٹلیں، عافیتیں آئیں، برکتیں آئیں اور رحمتیں آئیں. عبادت بھی ہو رہی، صدقے بھی ہو رہے، کفایت بھی ہو رہی، کفالت بھی ہو رہی، حفاظت بھی ہو رہی، اور مدد بھی ہو رہی، اور شفا بھی مل رہی. کتنی بڑی سعادت ہے. یہ رمضان لایا کیا ہے ہمارے لیے؟ عافیتوں کا نظام، برکتوں کا نظام، سعادتوں کا نظام، خیروں کا نظام، رحمتوں کا نظام. یہ رمضان تو ہمارے لیے وہ نعمتیں لایا ہے، وہ سعادتیں لایا ہے، وہ برکتیں لایا ہے، اور ہمارے لیے حیرت انگیز زندگی اور حیرت انگیز کمالات لایا ہے یہ رمضان. اس رمضان کی برکتیں، اس رمضان کی خیریں، اس رمضان کی سعادتیں آپ دیکھیں تو صحیح. صرف ایک اللہ اکبر کو گننا شروع کر دیں. ایک اللہ اکبر. آپ کا من کہے گا، آپ کا تن کہے گا، آپ کا جذبہ کہے گا میں نے کتنی بڑی کمائی کر لی ہے. ایک اور عمل بتاؤں اسی میں، فرمایا جو بندہ بیمار ہو اس کے لیے اللہ اکبر کی تسبیحاں پڑھو اور تصور کرو کہ وہ اپنے ہاتھ سے گوشت تقسیم کر رہا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. فرمایا جہاں گھر کے اندر جھگڑے ہوں اور جو بندہ مزاج کا سخت ہو، اللہ اکبر کی تسبیحاں پڑھو، پڑھ کے کہو کہ وہ بندہ اپنے ہاتھوں سے گوشت تقسیم کر رہا. اس تصور کے ساتھ پڑھو، کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی دنوں میں اس کا نتیجہ آنکھوں کے سامنے آئے گا.
अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये वो लफ्ज है जो शैतान को, जिन्नात को ऐसे उठा के मिट्टी कर देता है और उसकी हैसियत को खत्म कर देता है और उसकी हैसियत को मिटा देता है। ये वो लफ्ज है और ये वो लफ्ज है और इस लफ्ज की वो ताकत है। अल्लाह अकबर। एक बंदे की मौत करीब थी। एक दरवेश आए, एक बंदे की मौत करीब थी और एक दरवेश आए। उन्होंने कहा आप साथ बैठें और बैठ के कलमे की तलकीन करें, इसकी आखिरी सांसें हैं। वो कहने लगे मैं बैठा ही था कि ऊंघ आ गए। देखा कि दीवार फटे, फरिश्ते आए, उनके मुंह से, जिस्म से आग निकल रही और आग के हुर्स और खतरनाक चीजें हैं। मैं समझ गया जहन्नमी फरिश्ते हैं, जहन्नमी फरिश्ते हैं और जहन्नमी फरिश्ते हैं और जहन्नमी फरिश्ते इसकी रूह लेने आए हैं और ये जहन्नमी है। ये सोच ही रहा था कि एक दीवार और फटे और उसमें से फरिश्ते आए, खूबसूरत लिबास, खुशबुएं, तहारत, गुलदस्ते, नेमतें, महक। मैं समझ गया जन्नती फरिश्ते हैं। उन्होंने जहन्नमी फरिश्तों को इशारा किया, एक तरफ हो गए। जन्नती फरिश्ता एक आगे बढ़ा, उसने उस मैयत की जबान को पकड़ के नचोड़ा, पेट को सूंघा, पांव को सूंघा, ये तीन चीजें, और इनकार किया कि कुछ नहीं है। अब ये मायूस हो के जाने लगे तो जहन्नमी फरिश्ते आगे बढ़े कि अब हमारा हक है, यानी ये अब जहन्नमी हक है, जन्नती हक नहीं है। लेकिन उनमें से एक फरिश्ता, किन में से उनमें से एक फरिश्ता जो है, उनमें से एक फरिश्ता फिर आगे बढ़ा और उसने जुबान नचोड़ी और जुबान नचोड़ती कहने लगा अल्लाह अकबर। दूसरे फरिश्ते ने पूछा क्या हुआ? कहा फला मुल्क में, फला जगह पे इसने अल्लाह की एक कुदरत के मज़ाहिर और मनाजिर देखे थे और इसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया था अल्लाह अकबर, और वो कोई कबूलियत की घड़ी थी। उसी वक्त अल्लाह ने इसकी बख्शिश कर दी थी, लिहाजा इसकी बख्शिश का सामान था। कहा क्या किया? कहा जुबान इसलिए नचोड़ी कि क्या इसकी जुबान में कोई अल्लाह का जिक्र के असरात हैं? पेट इसलिए सूंघा कि क्या कोई रोजे की बरकत हैं? पांव इसलिए सूंघे क्या अल्लाह और खैर की तरफ उठने वाले कदम जो आप हजरात तस्बीह खाने की तरफ चल के आए हैं, क्या इन कदमों की धूल और बरकत है? तो कहा कि पहले फरिश्ते ने कहा इसमें से वो तीनों अलामात नहीं थी जो खैर की अलामत होनी चाहिए, वो तीनों अलामात नहीं थी, इसमें वो तीनों अलामात नहीं थी। लेकिन दूसरे फरिश्ते ने कहा जब मैंने इसकी जुबान को नीचे से करके नचोड़ा तो उसकी जुबान से अल्लाह अकबर की ताकत निकली, जिसकी वजह से इसकी बख्शिश पहले हो चुकी थी। एक अल्लाह अकबर, एक अल्लाह अकबर। हम खामोशी से, चुपके से अपनी कितनी बलाएं टलवा रहे हैं। आप सोचें, अल्लाह अकबर कहा, नमाज के दौरान कहा, मैं नमाज के दौरान की बात कर रहा हूं। आप सीढ़ियां चढ़ते हुए कई दफा अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, वो इलादा है। आप सिर्फ नमाज के दौरान की बात करें, आप नमाज के दौरान जो अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ये अल्लाह अकबर चुपके से आपकी कितनी बलाएं टलवा रहा, कितनी आफतें टलवा रहा, कितनी मुसीबतें टलवा रहा, कितनी नाकामियां खत्म करा रहा, और कितनी बलाएं आफतें खुदा ना खास्ता आ चुकी थी। यहां तक फरमाया
कि खजूर के दरख्तों से भी नीचे उतर आती हैं। आफात और बलियात खजूर के दरख्तों से भी नीचे उतर आती हैं। और कोई अमल, कोई नेकी, कोई दुआ, कोई सदका, कोई इसकी दुआ पीछा करती है, कोई नजर इसका पीछा करती है। खैर की नजर, बुरी नजर लगती है तो अच्छी नजर भी लगती है, और ये बंदा बख्शा जाता है, और इस बंदे की बख्शिश हो जाती है, और इस बंदे से वो बला आफत टल जाती है, और इस बंदे से वो मुसीबत तकलीफ दूर हो जाती। आप तो चुपके चुपके से अपनी मुसीबतें टलवा रहे हैं। आपका यहां कयाम, आपके उठने वाले तस्बीह खाने की तरफ कदम, आपके घर की कितनी मुसीबतें टल चुकी हैं, आफतें टल चुकी हैं, और कितनी रहमतें आ चुकी हैं, और नेकियां तो हैं। आप सिर्फ अल्लाह अकबर को देख लें। मसलन आप कहीं दूसरे शहर, दूसरे मुल्कों से यहां लोग हजरात तशरीफ लाए हैं, खवातीन भी मर्द भी। आप यहां तशरीफ लाए आए, और आप आए और आपको पीछे से परेशानी हुई। आपने कहा ठहर जाओ, मेरी जेब में पैसे हैं, मैं 2-4 ऊंट ज़बा कर देता हूं, इसको सदका कर देता हूं, खैरात कर देता हूं, परेशानी टल जाएगी। आपने 8-10 ऊंट सदका कर दिए, ज़बा कर दिए। पूछा, उसने कहा अल्लाह का फजल है, परेशानी टल गई है। आप बताएं कि आप घर में जो हालात छोड़ के आए हैं, कोई कर्जे छोड़ के आया, कोई मर्ज छोड़ के आया, कोई जिम्मेदारियां छोड़ के आया, कोई बे औलादी का गम, कोई औलाद है तो उसका गम, कोई रिश्तों का गम, कोई रिस्क का गम, कोई लड़ाई झगड़े, कोई सेहत का, कोई मुश्किलात का, कोई मसाइल का, कोई उलझनों का, किसी के केस उलझे हुए हैं, किसी का रिस्क उलझा हुआ है, किसी की सेहत उलझी हुई है, किसी की जिंदगी उलझी हुई है। ये सारे के सारे गम जो हैं, ये सारे के सारे गम आप छोड़ के आए हैं। अच्छा, उधर छोड़ के आपने क्या किया? छोड़ के यहां आके आपने ऊंटों के सदके शुरू कर दिए। ऊंटों के सदके शुरू कर दिए। किसी ने गिना कि अब तक हमने कितने? अल्लाह अकबर, उम्मीद है किसी ने गिन लिया होगा। हाँ, कोई होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, बैठे होते हैं। अभी अंदाजा बताएं, कोई आना टाना है? कुल 409। एक आवाज ये है। दूसरी 505, 502, 504 हैं, 528। इंशाल्लाह कल हम सोचेंगे, कल आप इसको पक्का कीजिएगा। कल आप इसको पक्का करें और सोचें कि आप इस अमल के जरिए से अल्लाह के खजानों से कितनी बलाएं टलवा रहे हैं, कितनी आफात, कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, कितनी नाकामियां। आखिरी मुलाकात थी, अम्मा मिलने गई। पहले मैं देख लूं कोई सो तो नहीं रहा मुझ समेत। असल में अपने आप को उठाता हूं, खास तौर पे बाबा मैं हैरान ना बुढ़िया को नेत्र पाऊं। नींगा तो नींगा जेरे थे, इन्हें बुढ़िया को पता नहीं नेंद्र किवें आती है। सारे जवान नेंद्र मुक गया, इन्हें बुढ़िया को नेंद्र खुद बैठी पई है। अल्लाह ही अल्लाह, मेरे तो चेते रले पे। बूढ़ों को नींद पता नहीं। आखिरी मुलाकात थी, 302 का पर्चा हुआ। गरीब था, निकलने वाले निकल गए, इसकी पैरवी कौन करे? सारा कुछ इस पे पड़ गया। अब सुबह इसकी फांसी थी। आखिरी मुलाकात थी। क्या मुलाकात थी? आखिरी मुलाकात थी। अम्मा बूढ़ी थी,
अम्मा मुलाकात करने आई, रो रही थी, एक ही बेटा। अम्मा कहने लगी, बेटा तेरी कोई ख्वाहिश, तेरी कोई चाहत? यह शुजाबाद का वाकया है, मुल्तान के साथ, सच्चा वाकया। उन्होंने कहा, अम्मा एक मैंने गाय की बच्ची पाली थी कि गाय होगी दूध पिएंगे, तो उसको ज़बह कर दे, मुझे सवाब मिल जाएगा। मेरी उससे मोहब्बत थी, उसको तकसीम कर दें जाते ही, और मेरा तो यही सरमाया था। सुबह मैं तख्ता-ए-दार पे फांसी लटक जाऊंगा, हमेशा सुबह ही सुबह तख्ता-ए-दार पे लटकाते हैं। माँ ने कहा, बेटा तुझसे कोई प्यारी तो नहीं, तू नहीं है तो वो नहीं है, मैं जाते ही कर दूंगी। अम्मा ने जाते ही उसको ज़बह कर दिया और ज़बह करके उसको तकसीम कर दिया। सुबह उसको मौत का परवाना सुनाया, उसको लाए, तख्ता-ए-दार पे मुंह पे कपड़ा डाला, गले में फंदा डाला, और उसके बाद तख्ता-ए-दार से नीचे खींचा। मुकर्ररा वक्त के बाद जब डॉक्टर ने चेक किया तो वो जिंदा था। उसको फौरन अस्पताल ले गए। गर्दन खिंच चुकी थी, आंखें बाहर आ चुकी थीं, लेकिन सांसें थीं। अस्पताल में इलाज हुआ। उसूल है कि इतना वक्त उसका होता है, वो जिंदा हो गया, हत्ता कि होश हवास में आ गया, लेकिन गर्दन भी खींची रही, आंखें भी बाहर थीं। बाकी उसकी जिंदगी और उसके होश हवास ठीक हो गए। पूछा क्या हुआ? कहा जब गर्दन में फंदा डाला तो एकदम मेरी रूह खींची और मेरी गर्दन खींची, और मेरे पांव के नीचे वो जो वच्छी थी उसके सींग आ गए और मेरे पांव वहीं टिक गए। वो जो वच्छी थी ना, बछिया थी गाय की, वो जो गाय थी और गाय की बछड़ी, वो उसके पांव, उसके सींग मेरे पांव के नीचे आ गए और मैं उसी पे खड़ा रहा, लटका नहीं, उसी पे खड़ा रहा उतनी देर जितना मुकर्ररा वक्त होता है। और जब मुकर्ररा वक्त में मुझे उतारा तो मुझ में सांसें थीं। ये हक़ाइक़ हैं, ये हकीकतें हैं, ये सच्चाइयां हैं, ये सच्चाइयां हैं, ये सच्चाइयां हैं। मेरे सरकार ने, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह अकबर तो कहेगा, ऊंट सदका करने का तुझे सवाब मिलेगा, और तेरी तरफ से ऊंट सदका हो गया, और उस सदके में जो अजर होगा, जो बरकत होगी, जो खैर होगी, जो रहमत, राहत, आफियत होगी, उस पे तुझे क्या मिलेगा? उस पे तेरी कितनी बलाएं, उस पे तेरी कितनी आफतें, उस पे तेरी कितनी मुसीबतें, उस पे तेरी कितनी नाकामियां, और उस पे कितनी तेरी तकलीफें टलेंगी। ये सारे वादे सच हैं। कहो ये सारे वादे सच हैं और हक हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। ये हक है। नमाज भी पढ़ रहे, नफिल भी पढ़ रहे, इशराक चाश्त भी पढ़ रहे, और अवाबीन और तहज्जुद और तरावी और रकू और सजदे और अल्लाह अकबर कह रहे। इधर बलाएं भी टल रही और मुसीबतें भी ऐसी अनदेखी कि पता ही ना चले। बंदा सो रहा था, दूसरा बंदा देख रहा था, एक सांप वहां से निकला, खतरनाक सांप, उसके बंदे के ऊपर से यूं आया, थोड़ी देर बैठा और यूं शू करके गया। उसे नींद में पता ही नहीं है। वो उठा ना,
انہوں نے کہا شکر کر بچ گیا. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تیرے اوپر سانپ تھا. ہاں میرے اوپر سانپ تھا. دیکھا؟ انہوں نے کہا یہ لکیر پڑی ہے. گیا. ایسے ہی کئی آفتیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کئی سانپ پتہ ہی نہیں چلتے، اور ہم سے یہ اللہ اکبر کی برکت سے ٹل جاتے ہیں. ہاں ایسے ہی کئی آفتیں، ایسے ہی کئی زہریلے سانپ، ایسے ہی کئی زہریلے جادو، ایسی ہی کئی زہریلی بندشیں، اور ایسے ہی کئی زہریلے انتقام، اور ایسے ہی کئی زہریلے وار، جادو اور جنات، نظر بد کے، آفات بلیات کے، ایسے ہی وار ہم سے ٹل جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اعمال کی برکت اور یہ اللہ اکبر کی برکت. ایسے ہی کئی بار ٹل جاتے ہیں، ایسے ہی کئی بار ٹل جاتے ہیں، ایسے ہی زندگی کا نظام ٹل جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کہ ہمارے ساتھ کتنی آفتیں تھیں اور کتنی مصیبتیں تھیں اور وہ ٹل گئیں. پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہی ٹل جاتے ہیں. میں ایک مسجد میں گیا، مسجد پرانی تھی، میں نے کہا مسجد کی صفائی کر لوں. میں نے پاؤں چٹائی پڑی تھی، چٹائی پہلے تو اندر کتا تھا، گرمیاں تھیں، اس نے مسجد کی دیواریں گری تھیں، بارش کا پانی آیا تو کیچڑ ہو گئی، کتا ٹھنڈک میں بیٹھا ہوا تھا. کتا نکلا، چٹائی اٹھائی تو نیچے اور چٹائی گلی ہوئی تھی. ایک چٹائی گل گئی تو انہوں نے اور بچھا دی، اور گل گئی تو اور بچھا دی. مسجد کا سامنے چودھری کا گھر تھا، اس کی گاڑی کھڑی تھی، مجھے یاد ہے کرولا 86 تھی. اس دور میں کرولا 86 کی شان تھی، وہ گڑی تھی، کھڑی تھی. تو میں نے چٹائی اٹھائی، دوسری اٹھائی، کیڑے مکوڑے نکلنا شروع ہو گئے. نیچے چیزوں نے اپنا گھر بنائے ہوئے تھے. میں نے محسوس کیا میرے پاؤں میں کچھ چیز ہے. دیکھا تو ایک سانپ تھا میرے پاؤں میں لپٹ رہا تھا. خیر اس کو مار دیا. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو میرے بدن سے لپٹتی ہیں پر اللہ اکبر کی ضرب اسے مار دیتی ہے، اللہ اکبر کی طاقت اسے مار دیتی ہے. اللہ اکبر کا کمال اور اللہ اکبر کی قوت اور اللہ اکبر کی چوٹ اس کا سر کچل دیتی ہے. کتنی بلائیں، کتنی آفتیں، کتنی مصیبتیں، کتنی ناکامیاں. سکھر میں ہم تھے تو ایک صاحب کہنے لگے حضرت میری گاڑی میں بیٹھے، میں نے نئی لی ہے گاڑی. اس نے نئی سکھانی کہ میں تھے، میاں صاحب ہمارے مخلص رحمت اللہ علیہ وہ تھے. سکھر کے پل سے نکل کے نا دریا کے اندر لے جا رہا تھا. ہم کنارے پہ پہنچ گئے، گاڑی چلا رہے بڑے شوق سے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سونے دی جات آئی. میاں صاحب کہنے لگے کہاں جا رہا ہے؟ ایک دم اس نے ایسے سٹیئرنگ بدلا، ورنہ وہ دریائے سندھ کے اندر میں بھی، گاڑی بھی اور حضرت صاحب بھی. اچھا وہ کنارہ کیسا تھا؟ وہ پکا کنارہ تھا، بہت گہرا اونچا. پل جہاں ختم ہوتی ہے نا تو ساتھ پکا ایک کنارہ ہوتا ہے. وہ کنارہ میں بڑے شوق سے کہنے لگا ہم میری گاڑی میں بیٹھے. میں نے گاڑی نئی لی ہے، چلانی آتی نہیں تھی. شوق ہی شوق میں اسے یہ پتا نہ چلا کہ میں جا کہاں رہا ہوں. کتنے حادثات ایسے ہیں ہماری زندگی میں، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ کلمات، یہ مسنون دعائیں، یہ تسبیح خانے کی حاضریاں، یہ تسبیح خانے میں بیٹھنا، یہ تسبیح خانے کی قدردانیاں، یہ تسبیح خانے کا ادب اور یہ تسبیح خانے کا مل کے رہنا، ہمیں کتنی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں وہ ٹلوا دیتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. کتنی بجلیاں گزر جاتی ہیں، کتنے سانپ گزر جاتے ہیں، کتنی آفات گزر جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ سچ کہہ رہا ہوں. تو ہم سارا دن میں سوچیں، صرف عبادات کے دوران، یعنی عبادات کے دوران کتنی بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اس کو سوچیں، پھر اس کا ہماری زندگی پہ رزلٹ کیا ملتا ہے، اثر کیا ملتا ہے. کیا کروں، دیوانہ ہوں، سارا دن یہی سوچتا ہوں، سارا دن یہی سوچتا ہوں.
مجھے بعض اوقات ملک کا صدر، وزیر اعظم، سیاست بدل جاتی ہے، دوسرے تیسرے دن پتہ چلتا ہے۔ لاہور میں رہتا ہوں، جان بوجھ کے ان چیزوں سے۔ موبائل میں واٹس اپ نہیں ہے، سادہ سا ہے۔ گاڑی ڈرائیو میں نہیں کر سکتا، موٹر سائیکل میں نہیں چلا سکتا، سائیکل چلا سکتا ہوں، کمپیوٹر نہیں چل سکتا۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا، جان بوجھ کے نہیں سیکھنا چاہتا۔ ایک بزرگ تھے، اپنی کانوں میں ہر وقت روئی ڈال کے رکھتے تھے، میرے شعبے کے علاوہ کوئی بات میرے کانوں میں جائے ہی نہ، جائے نہ۔ مجھے کوئی پتہ نہیں اس وقت کس صوبے کا کون سا وزیر اعلیٰ، کون سی کابینہ ہے، ایک آدھ کا تھوڑا سا پتہ ہے کہ کوئی خبر نہیں ہے، نہ پوچھتا ہوں، نہ توجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس موضوع کو چھیڑتا بھی ہے تو اس انداز سے گفتگو کا رخ ادھر کر دیتا ہوں کہ میرا وہ شعبہ ہے، میں نہیں کہتا، کسی کا نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ تو ہر بندہ کہتا ہے نا۔ جو یہ فقیر کہہ رہا ہے کیا ہر بندہ کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا۔ میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں؟ میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ میری باتیں کوئی نہیں کہتا؟ پر ہر بندہ نہیں کہتا۔ سارا دن یہی سوچتا ہوں، سارا دن یہی سوچتا ہوں، سارا دن میری زندگی کی سوچیں یہی ہیں، اور اللہ سے مانگتا ہوں اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے حلم سے حلم عطا فرما، اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما۔ یہ علم ہے کہ آپ سارا دن کی عبادات میں کتنی دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے، 3 تسبیحات میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، 3 تسبیحات میں آپ کن کن اذکار میں، اوراد میں، وظائف میں، ذکر میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، واقعتاً کمائی کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، سچی بات ہے، کمائی کر رہے ہیں۔ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، بادشاہتیں بدلتی رہیں گی، حکومتیں بدلتی رہیں گی۔ حکومت کے بادشاہ بھی تو ہماری طرح محتاج ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، وہ ہماری طرح کے، ان کی بھی مجبوریاں اور زندگیاں ہیں۔ اس ہستی کے تذکرے کریں جو کسی کا مجبور نہیں، جو بے بس نہیں، اس ہستی کے تذکرے کریں، اس ہستی کے تذکرے کریں جو بے بس نہیں، مجبور نہیں، اور جس کو ساری کائنات اس کے تذکرے کرے۔ تو آج کے بعد اللہ اکبر کو شوق سے کہیں گے، ذوق سے کہیں گے، منہ بھر کے کہیں گے اللہ اکبر، ذوق سے، شوق سے، جذبے سے۔ ایک بابا جی آتے تھے میرے پاس، اتنے سے اخروٹ لاتے تھے، ہر سال آتے تھے، کانوں سے بہرے ہوتے تھے، استور سے آتے تھے۔ او کہاں استور میں اس طرف گیا تو فون کیا، میں نے کہا بابا جی کو ملتا جاؤں، کہہ رہے ابا فوت ہو گیا۔ تسبیح خانے میں آتا تھا بابا، یہ کوئی آدھا کلو اس طرح کے اخروٹ ہوتے تھے، کالے کالے، سوکھے سوکھے، سڑے سڑے، پر وہ موتی ہوتے تھے۔ میں لیتا تھا، وہ لے آتے، کہہ رہے آپ کے لیے میں اخروٹ لایا ہوں۔ اور اس کا خلوص کہاں سے بابا؟ استور سے چلتا تھا۔ استور کہاں؟ او پہاڑ اور برفوں کی وادیوں سے چلتے چلتے بابا تسبیح خانے میں آتا تھا، اور یہاں تسبیح خانے میں کچھ دن رہتا تھا، اور بہرا تھا کانوں سے، اور پھر چلا جاتا تھا۔ پر میرے من میں آج پتہ نہیں مجھے وہ یاد کیوں یاد آ رہا تھا، وہ بابا یاد آیا نا تو مجھے ایک بات یاد آئی، عجیب بات یاد آئی۔ بابا یاد آیا نا، اور پتہ کس وقت یاد آیا؟ جس وقت میں افطار کی دعا کرا رہا تھا۔ عجیب بات ہے۔ تو ایک پل میں مجھے یاد آیا، حضرت فرماتے تھے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہو نہیں، دعائیں لو۔ مرشد سے اتنا عشق کرو، اتنی محبت کرو، اتنی خدمت، اور اتنا نظروں میں دعائیں کے لیے کہو نہیں، دعائیں بے ساختہ اندر سے نکلیں۔
उसने मुझे क्या दिया था? मैंने कहा जो दिया वो बता दिया। साल के बाद आता था बाबा, मैं कहता था बाबा मेरे पास अखरोटों की बोरियां हैं, मेरी दवाओं में काम आती हैं। कह रहे नहीं मैं आपके लाया। मैं कहता ठीक है, मैं ले लेता था। उसकी पता नहीं खुलूस कोई ऐसा था, गरीब सफेद पोश। मैंने फोन किया, फोन नंबर था, बेटे ने कहा अब्बा चला गया। इफ्तार की दुआ कराते हुए आज मुझे वो बाबा याद आ रहा था, और अंदर से मेरा बोल रहा था कि उसका इश्क सच्चा था, वो इश्क करता था, बेसाख्ता मेरे अंदर से उसके लिए दुआएं निकली हैं। और मुझे अपने मुर्शिद की बात याद आई। मैंने एक दफा दुआओं के लिए अर्ज किया, फिर अर्ज किया, फिर अर्ज किया, मैं तारिक दुआओं के लिए ना कहा कर, दुआएं लिया कर। और दुआएं वो होती हैं जो बेसाख्ता अंदर से निकले, बेसाख्ता अंदर से निकले। ये आज वही कैफियत मेरे सामने आ गई। अल्लाह हम सबको दुआओं वाला बनाए, दुआएं लेने वाला बनाए, दुआएं बांटने वाला बनाए, दुआएं इकट्ठा करने वाला बनाए, अल्लाह दुआएं फैलाने वाला बनाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो रात सूरत फातिहा का अमल चला, अय्याम 20 सूरत फातिहा माशाअल्लाह। मैंने देखा लगे हुए थे दीवाने, अल्लाह से मांग रहे थे, मस्त मैं खराम तू, मस्त मैं खराम तू, सुन तो जरा पयाम तू। लगे हुए थे अल्लाह के नाम की बरकत से। 3 रातें हैं सूरत फातिहा की दीवानगी, सूरत फातिहा के अंदर का दर्द, और सूरत फातिहा का अंदर का गम, और सूरत फातिहा के अंदर का सोज। ये 3 रातें हैं, पर इन 3 रातों में जिंदगी के दिन रात बदल जाते हैं, और उसका कमाल, उरूज और जिंदगी और रिस्क, आफियतें और हत्ता के अर्शी फैसले बदल जाते हैं, अर्शी फैसले बदल जाते हैं, अर्शी फैसले बदल जाते हैं। खवातीन अपनी जगह पे बैठे हुए कर सकती हैं, हल्का पुल्की अगर जगह चलने की है ठीक है वहां कर सकती हैं। साल का पहला चांद गिरहन 14 रमजान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:53 पर 25 मार्च बरोज पीर को। गिरहन की इब्तदा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:53 और 16 सेकंड पर शुरू होगी, और खात्मा जो होगा दोपहर 2:32 और 27 सेकंड पे होगा। चलो अच्छी बात है, आप दोपहर का आराम करके भी आपको दोपहर का आराम करके भी आपको चांद गिरहन में अमल करने का मौका मिल जाएगा। और जरूरी नहीं कि चांद गिरहन जो है ये नजर आए। किसी मुल्क में नजर आती है, कहीं नजर नहीं आती, कहीं नजर आती है। और चांद गिरहन के आमाल का ये कागज तारुफ जो है दर्स के बाद तकसीम किया जाएगा, इस्तकबालिया से ले लेंगे चांद गिरहन का ये कागज तारुफ। तो फिर सुन लें ये चांद गिरहन का कि कल इंशाअल्लाह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, मैं पाकिस्तानी ऐलान कर रहा हूं, सुबह 9:53 पे और 16 सेकंड पर यह गिरहन, और खत्म होगा दोपहर 2:32 और 27 सेकंड, यानी 2:30 बजे खत्म हो जाएगा। दोपहर कितने बजे? 2:30 बजे खत्म होगा। इस दौरानिये में यह दौरानिया बनता है 4 घंटे 39 मिनट का। इसमें बैरून मुल्क में अफराद अपने वक्त के चांद गिरहन के मुताबिक वो अमल कर लें। ये अमल सारे के सारे यही इस कागज में इसमें लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे इसी में लिखे हुए हैं। ये आप इसको देख लीजिएगा, ये बहुत बेहतरीन मौका है, और बहुत बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। आप हजरात का हुक्म था 10-11 के दरमियानी रात में आपने जो अपनी तहरीरें, कोई नक्श, कोई तावीज़, कोई दम, कोई तिब्बी रूहानी तजर्बा, उसमें बहुत सारी कमियां थी। बहुत से मैं रोज़ बैठ के उनको देखता हूँ, खुद तवज्जो से देखता हूँ,
और जितने भी आप तक कागज हैं वो सारे मेरी निगरानी में है, किसी के हाथ में नहीं है, मेरी नजर में है। बहुत से लोगों ने सिर्फ फार्म ऐसे पुर कर दिए हैं या ऐसे मोटा मोटा एक एक सतर छोड़ के लिख दिए ताकि कागज फुल हो जाए। फुल हो जाए। अच्छा, बहुत से कलंदरों ने क्या किया, आए फार्म पुर किया, नाम लिखवा के फिर चले गए ताकि खिजरी तावीज में हमारा नाम आ जाए। इस दफा फिर कलंदरों ने और तरकीब की है, जो मौजूद होंगे उनको मिलेगा 27 का तावीज। नाम लिखवा, फार्म पुर करके फिर चले गए, या फोन कर दिया मेरा भी फार्म पुर कर देना, फोन कर दिया ना, जो यहां मौजूद हैं उनका हक है। क्या ख्याल है? उसकी आज पुकारा गया, याद है? आज बकायदा नाम पुकारे गए और उसको बकायदा पूरा किया गया। तो अपने मुशाहिदात तजर्बात लिखें, तफसील से लिखें, बहुत ज्यादा लिखें। कोई तावीज नक्श का तजर्बा, वो सारा कागज मैं यहां रखूंगा और इंशाअल्लाह ऐसा हैरत अंगेज अमल जो आपके गुमान और ख्याल से बालतर होगा। और 17वीं शब को एक खास नक्श, उसमें 5 छोटी इलाचियां जो सिर्फ अपने पास रखना है। और ये मैंने कागान में सबसे पहले ये दिया था, अमल खुशहाली के लिए, रिस्क की वुसअत के लिए। बहुत तजर्बे हैं इसके, बहुत तजर्बे। 27वीं शब को बहुत रूहानी ताकतवर इंशाअल्लाह पैकेज हैं। और निकाह के लिए जो 27वीं शब को आना चाहते हैं वो पहले से जरूर राब्ता करें। तबरुकात एक दिन खवातीन के लिए और एक दिन मर्दों के लिए। हादसात और गुमशुदगी से बचने के लिए अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें और ज़रूर करें। और तस्बीह खाने में आके एक तो सवाल के दरवाजे ना खोलें, एक पाकीज़गी का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा पाकीज़गी का ख्याल रखें। बैतुल खला में नंगे पाँव आना जाना, चटाइयों के नीचे गंदगी फेंकना, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा इस पे जो है इसका एहतियात करें इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। और जब भी बैतुल खला से आए एक लोटा बहा के आए। अभी ऊपर ट्रस्ट का अल्लाह के फजल से 2 कंटेनर गए हैं ट्रस्ट के, और आप हजरात ने, मैं भी आपके साथ ऐसी बातों बातों में साथ होता हूं, हिस्सा मिलाता हूं, असल तो आप ही करते हैं। और माशाअल्लाह ऊपर ट्रस्ट का पूरा आपने हाल बनाया, खिदमत की, मेहनत की। अभी आखिरी खिदमत है, ये नीचे जो है एंगल ऊपर ले जाने हैं, मैं भी आपके साथ हूँगा। अभी सिर्फ आधे पौने घंटे का काम होगा, तो इस खिदमत को फौरन अपनी सादत बना लें। और मेरे ख्याल में ये आखिरी खिदमत है, इसके बाद हमारा कोई मजीद निज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, जग उठाने, छाबी उठाने, दस्तरखान लपेटने की खिदमत तो रहेगी, लेकिन ये आखिरी खिदमत है। और इसको सादत समझ के सारे एहतियात से, कि एक दूसरे को लगे ना, किसी को नोक ना लगे, किसी को चुभे नहीं, किसी को तकलीफ ना हो, उठाते रखते हुए बहुत एहतियात से सारे हजरात इसमें फैल जाएंगे और अपनी जोड़ियां बना लेंगे, तरतीब बना लेंगे, चेन बना लेंगे, एक दूसरे को दूसरा तीसरे को ऐसे देगा। और इसको इस आधे घंटे में 10 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह इसको समेट के ऊपर के हाल में रख देंगे, और यहीं फिर खैर की बरकतें और सादतें शुरू होंगी। आज हरूफ तहज्जी का हमारा, और हरूफ तहज्जी से पहले जो है या जलीलो या जमीलो का अमल, और वो अमल भी ऐसे कि दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, पूरे जज्बे से हरूफ तहज्जी का इस्म है। और ये ज़हन नशीन रहे, ये ज़हन नशीन रहे, कहीं ऐसा ना हो रोज नक्श लिखें, रोज पढ़ें, अजमत ख़त्म ना हो जाए, अजमत ख़त्म ना हो जाए। तो अजमत और दिल की गहराइयों से पढ़ें, या जलीलो या जमीलो, या जलीलो या जमीलो, या जलीलो या जमीलो, या जलील, या जलीलो, या जलीलो, या जमीलो। या जलीलो या जमीलो। आमीन। आज का हमारा नक्श जो है स्वाद है,
اور اس میں ہم نے جو سب سے پہلی حاجت لکھنی ہے وہ یہ لکھنی ہے کہ یا اللہ ایام 20 کی ساری برکتیں مجھے، میری نسلوں کو اور ساری امت کو عطا فرما، اور اس کے بعد آپ کی جو اپنی دل کی مرادیں چاہتیں جتنی بھی ہیں وہ لکھیں۔ اور پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ لکھنے میں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہمارا تونگری کشکول کا عمل ہے، گٹھلیاں جو ہیں وہ نکال کر کٹورے میں ڈالیں گے۔ کبھی گٹھلیاں ساتھ نہ لے جائیے گا، اور اس تھیلی کو آپ اپنی استعمال میں لائیں، اور رمضان میں جہاں جہاں سورت کوثر کے عمل ہیں اس تھیلی پہ پڑھیں، اس کٹورے کی برکت کو لیں۔ عید کے بعد جاتے ہوئے تھیلی بھی ساتھ لے جائیں، کشکول بھی ساتھ لے جائیں، گٹھلیاں ہرگز نہ لے جائیں، نقصان نہ ہو جائے۔ اور دن میں 24 گھنٹوں میں 7 بار یا قادر ہو یا نافع ہو صرف 45 بار، 24 گھنٹوں میں 7 بار یا قادر ہو یا نافع ہو صرف کتنی بار؟ 45 بار، صرف 45 بار۔ پوری توجہ دھیان سے فرمایا، جو 7 آسمان اور 7 زمینوں کی خیریں اور برکتیں چاہتا ہے وہ اس عمل کو 7 دفعہ دہرائے۔ اور یہ عمل رمضان تک ہے، صرف گھر میں نہیں ہے۔ گھر میں صرف تھیلی میں اپنی رقم رکھیں اور اس کٹورے میں کھانا پینا استعمال کرنا ہے۔ تو پورے دھیان اور توجہ سے اپنی انگلیوں پہ پڑھیں، اول آخر درود شریف خود پڑھ لیا کریں، یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھیں 45 بار۔ توجہ سے اپنے مسائل، مشکلات، الجھنوں کا تصور کر کے سر جھکا کے پورا ڈوب کر گٹھلیوں کو ہاتھ اس کے پورے چہرے پہ، بدن پہ اس کے اندر بے قدری ہے، ان پڑھی نہیں ہے۔
روز کی طرح عمل کرتے ہیں مجرمانہ حاضری. اللہ کو اپنی مجرمانہ زندگی، مجرمانہ کیفیت، مجرمانہ کیفیتوں کا استحضار. ایک ہے صرف مجرمانہ شکل بنا دینا، ایک ہے دل بھی ساتھ رو رہا ہو کہ مولا اس سے بڑا مجرم ہوں، تو نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، میں اس سے بڑا مجرم ہوں، میں اس سے بڑا مجرم، تو نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے. تو دل کی کیفیتوں، اندر کی گہرائیوں کے ساتھ ان لفظوں کو پڑھیں گے، اور وہ لفظ وہ ہیں جادو، جنات، بندشوں، بیماریوں، قرضوں، مشکلوں اور پریشانیوں کی زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں. اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، انک انت الغفور الرحیم، انک انت الغفور الرحیم، انک انت الغفور الرحیم. آمین 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 برحمت. آپ خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے؟ افطاری سحری ٹھیک ہو رہی؟ مزیدار، بہتر یا بہترین؟ الحمدللہ. آپ پہلے جا رہے ہیں؟ واقعی ہاں، پہلے جائیں تاکہ آپ ذرا پہلے پہنچ جائیں. باہر کا مجمع آتا ہے تو آپ حضرات پہلے پہنچیں اور پہلے پہنچیں. آپ حضرات پہلے پہنچیں.
भाई बहुत से हजरात एंगल उठाने को तैयार हैं, क्या जिम्मेदार उनको साथ दे रहे हैं? उनको एंगल उठवाने के बहुत से हजरात तैयार हैं। उस दिन भी ऐसे गैर जिम्मेदारी का मामला किया। बहुत से माशाल्लाह मुखलिसीन तैयार हैं। 10 मिनट 20 मिनट का काम है। अच्छा ये बताएं कि पराठे कितने खाते हैं? हैं? एक, आधा, कुछ देर के बाद कहेंगे चौथाई। हैं? अच्छा, तकसीम कैसे होती है? पराठों की कैसे मिलती है? अच्छा अच्छा अच्छा, जो मतलब जो डाढ़ा होता है पहले ही हाथ मार लेता है। अच्छा अच्छा, अल्लाह अकबर। अच्छा, दही भी मिलती है, शक्कर भी। शक्कर देसी है वैसे, गंदम देसी है, चक्की पिस रही होती है माशाल्लाह। अल्लाह पाक सदा ये लंगर बाकी रखे और ये कायम दायम रखे। तस्बीह खाने की वुसअत के लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह इसको दाएं बाएं से वुसअत दे। दुआ किया करें, अल्लाह इसको दाएं बाएं से वुसअत दे। पता है ये मैंने हाल कैसे हासिल किया ये जगह? पता है, मैं रात को उठता था, या अल्लाह बंदे हैं जगह नहीं है। इस दीवार के साथ आके रात को 2-2:30 बजे नफिल पढ़ता था। सख्त सर्दी सख्त गर्मी, जाए नमाज लिया, वजू किया, कभी इस गली की दीवार के साथ। कहता था अल्लाह यही जगह मुझे इस जगह में बड़ी नजर आती है, बाकी तो कोई नहीं। अंदर से मैंने देखा हुआ नहीं था, अंदर वो सिक्योरिटी उनकी सख्त होती थी, वो आने नहीं देते थे। कई अरसा तक मांगता रहा, रोता रहा, कभी इस गली में कभी उस गली में। ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, मौला मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है, चंदा मैंने करना नहीं, धंधा मेरा है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ मंदा ही मंदा है, हर काम मेरा मंदा है। अल्लाह तू दे दे, अल्लाह तू दे दे, अल्लाह पाक के नाम की बरकत है। ना ये चीजें पैसे से मिलती हैं, ना चालाकियों से मिलती हैं, ना फुर्तियों से मिलती हैं, उसकी अता से मिलती हैं, उसकी अता से मिलती हैं, उसकी, हाँ, चालाकियों से नहीं मिलती। समझदारियां चालाकियां, कई आए बेचारे घूमते घूमते चले, वे जोरवर जवां जिन्हें कहिए पहाड़ थे, जब आई मौज हादसा तो तिनके से बह गए। आज देखता हूं, कल मैं ये बैतुल खला का सारा निज़ाम देख रहा था कि उसके ये चीज़ सफाई सुथराई, मैं हैरान हुआ, बैतुल खला के दरवाजों को भी तौलियों से साफ कर रहे थे। वाह, आप शाही लोग हैं, आपकी कमाल है। अल्लाह 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 अल्लाह। वो नौकर नहीं थे, वो कोई तनख्वाहदार नहीं थे, वो इश्क के मारे हुए थे, वो जज्बों के मारे हुए हैं, वो तलब के मारे हुए हैं। आप महसूस करते हैं बैतुल खला कितने साफ होते हैं? ये अल्लाह की नेमतें हैं। फिर मैं ऊपर लंगर खाने में गया, पराठे बन रहे थे, फिर उनकी खिदमतें। एक बात बताऊं, दूल्हा की वजह से बारात खाती है। अगर दूल्हा ना हो, बारात को कोई पूछे, बोलो आप दूल्हे हैं, मुझ जैसे बाराती भी खा रहे हैं, आप तस्बीह खाने के दूल्हे हैं,
آپ تسبیح خانے کے دولہے ہیں اور مجھ جیسے باراتی بھی روٹی کھا رہے ہیں. آپ دولہے ہیں, آپ دولہے ہیں. اچھا, کوئی سوال؟ جی نہ, بیٹھ جاؤ, روز سوال نہ کرو, جنہوں نے کل نہیں کیا وہ کریں. بھانجی ہے 11 سال سے معذور, نہ بیٹھ نہ لیٹ نہ کھا نہ پی سکتی. عمر؟ ہاں 11 سال کی ہے, تو کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی علاج بتائیں. آفا حسب تم اور اذان گھر میں چلائیں. ایک جواب, حامیم لا ینصارون. ہاں جی, حامیم لا ینصارون کثرت سے پڑھیں. اور تیسرا جواب, ہڑتال ورقیہ اور فلفل دراز کا نسخہ میں نے لکھا تھا. ابکری میں ہم مزن لے کے خوب باریک پیس کے چھوٹے کیپسول بھر لیں اور صبح شام دودھ کے ساتھ کیپسول دیں. کسی نے آزمایا؟ ہاں جی. وزن کے برابر گوشت صدقہ دیں. وزن کے برابر چاول صدقہ بھی ہے, گوشت صدقہ بھی ہے. اور کچھ؟ سورۃ بقرہ چلائیں. جی, اور کسی کا سوال؟ کہتے ہیں جادو کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو گیا, گھروں میں بچیوں کو طلاقیں ہو گئیں, نقصان ہو گیا, کاروبار برباد ہو گیا, ہر چیز ختم ہو گئے جادو کی وجہ سے. پانی میں پاؤں ڈال کے یا کہارو پڑھیں. ایک جواب, اللہم بسم کا کہف کتمیر کثرت سے پڑھیں. دوسرا جواب, جی بولیں. انمول خزانہ بہت زیادہ پڑھیں. جادو کا علاج, طلاقوں کا علاج, بندشوں کا علاج, ناکامیوں کا علاج. انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 بہت پڑھیں. حامیم لا ینصارون کثرت سے پڑھیں. یہی عمال کریں. اور کسی کا سوال؟ ٹوکن ہے؟ اچھا, کیا؟ جی بابا. آپ کو اجازت. کہاں سے آئے؟ کوہستان سے. کس جگہ کوہستان؟ جگہ کون سی ہے وہاں؟ کولائی. ہاں ہاں ہاں, میں کولائی گیا ہوں. ہاں, داسو, کولائی, پٹن, داسو. ہاں ہاں. نہ میں کوہستان آیا ہوں, کئی دفعہ آیا ہوں. افکری کا میگزین کم جاتا ہے کوہستان. جی میں گیا ہوں, کئی دفعہ گیا ہوں. جی کیا خراٹے بہت آتے ہیں. کہتے ساتھ میں سوتا ہوں تو لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. ناک میں سرسوں کا یا زیتون کا مسلسل تیل ڈالیں. ایک جواب,
दूसरा, दाएं करवट सोएं, दूसरा जवाब। सिरहाने फिटकड़ी रखें, सिरहाने फिटकड़ी रखें। और जूता जो है वो सिरहाने के नीचे रखें। जी, जी बोलिए। जी, और खुराटों के लिए मैं अपना वाकया सुना। एक सफर में था तो एक बाबा जी थे, उनको खुराटे बहुत आते थे, नाक की हड्डी बड़ी हुई कहते थे, बंद था। अब मैं कहां से लाऊं, सरसों का तेल था। एक सिल्वर की कटोरी थी, मैंने उसमें उसको पहले ऐसे टेढ़ा करके ना चिराग की तरह बनाया, फिर उसके तेल को गर्म किया, उसके तेल को गर्म करके उनको ऐसे लिटाया, सीधा पठान था बाबा, ऐसे लिटा लिटाया। मैं क्या बाबा वाचा, खा खा। मैं डाला ना, वो थोड़ा सा गर्म था। ओ खुदा, खराब खराब खराब। मैं क्या बाबा सब्र का सब्र। मुझे पछतो इतनी आती थी सब। अच्छा, वो एक रात ऐसा कुछ तजर्बा हुआ, वो बेचारा सुबह उठा बड़ा खुश था, कहने लगा जहां मेरी वजह से लोगों की नींदें खराब होती थी, मेरी अपनी नींद खुल जाती थी, सांस अटक जाता था। तेल नाक में डालें, उसके बड़े फायदे हैं। नजला, जुकाम, रेशा, बलगम, खांसी, दिमागी कमजोरी, खुराटे, बहुत फायदा है। ऐसे में मैं एक तरीका बताता हूं, ड्रॉपर में डाल लें तेल, ड्रॉपर को किसी कप गरम में डालें, वो ड्रॉपर गरम हो जाएगा। गरम पानी के कप में डालें, उसको नाक में डाल दें। और सवाल किसी का? जी, गाड़ी बेचनी है, अच्छी कीमत में बिक जाए, बोलें जी। अल्लाहुम्मा ला खिलाबा, ला खिलाबा लफ्ज है, खलाबा नहीं है। इसको कसरत से पढ़ें, एक जवाब। दूसरा, सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 पढ़ें, लाजवाब तजर्बा है। तीसरा जवाब, या कादिर या नाफियो 45 बार पढ़ें, 45 बार। चौथा फायदा, चौथा तजर्बा, जवाब, क्या क्या ऐसे क्या? कैसे किया जरा बताएं। हाँ हाँ, चारपाई वाला वाकया सुनाया था मैंने। हाँ हाँ हाँ, एक बंदा था, उसकी चारपाइयों वाला, कराची में सुनाया था। हाँ हाँ, हैं, इधर सुनाया था, वहां भी सुनाया था जी। तो आपने पढ़ा, या कादिर हो या नाफे हो, बिक गई। जितनी बलिश्ते मारी, 3 दिन किया, बिक गए। हाँ, माशाअल्लाह। अच्छा जी, और सवाल जी। 15 साल बेटे की उम्र है, खानदानी असरात होंगे। 15 साल बेटे की उम्र है, बाल सफेद हो गए। मैंने जवाब दिया कि खानदानी असरात हैं क्या? खानदान में ऐसा है नहीं थे, इसके हैं, बोले इसका जवाब दें। बेटे की
آپ بیٹھیں، اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں. ہاں جی، بال سفید، مغز بادام. جی، وقت سے پہلے اگر بال سفید ہوں، ہومیوپیتھک کی ایک دوا ہے ایسڈ فاس 30 میں 5 قطرے دن میں 3 بار کچھ عرصہ استعمال کریں. ایسڈ فاس 30 کی طاقت میں 5 قطرے دن میں 3 بار استعمال کریں. ایک چیز میں عرض کروں، مغز بادام، سونف، مصری، برہمی بوٹی اور یہ سب ہم وزن، اور اس میں سفید دکنی مرچ 50 گرام، وہ سب ایک پاؤ، اور دکنی مرچ سفید 50 گرام باریک پیس کر اس کو 1 چمچ صبح دوپہر شام دیں. دماغ، نظر، بال اور یادداشت، میموری لاجواب. کچھ عرصہ استعمال کرائیں اور سر میں تیل لگائیں. ہماری نسلوں کے سروں سے تیل ختم ہو گیا. میرے ساتھ ایک سفر میں ایک نودولتیا تھا، اس کے پاس نا ایک بوتل تھی، ایسی ایک بوتل تھی، اس میں ایک سفید لکوڈ تھا. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی فرام برانڈ کی. میں نے کہا اللہ کا بنداز، زیتون کے تیل میں جو کائنات ہے وہ کسی میں نہیں ہے. اس بندے کو پھر جو زیتون کا تیل کو اللہ نے پھر زیتون کا تیل کھولا، بس پھر ہاں. اب بتائیں سفید بالوں کے لیے اور کوئی تجربہ؟ اس تو خدوس قہوے کی طرح پانی میں ابال کے پئیں، اور ہرڑ کا مربع 3 ہرڑ کھلائیں. ایسا کریں 2 آملے 2 ہرڑ صبح نہار منہ، یا 1 آملہ یہ 1 ہرڑ صبح نہار منہ کھلائیں. بہت زبردست چیز ہے جی. اور سوال کسی کا؟ کہتے ہیں میری صحت کے لیے دعا کریں، تو یہ صحت کے لیے کیا کریں؟ بولیں. ہاں، اللہ اکبر کریں صحت کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی، کارڈ ہے. اچھا، بچے کے دل میں 2 سوراخ ہیں. ہاں، کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کریں. ایک تجربہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار پڑھیں، یا باعث ہو یا نور ہو. 2 تجربہ. تیسرا میں بتاؤں، سنا مکی، سونف 50 گرام، سونف 50 گرام، اجوین 50 گرام، یہ تینوں چیزیں باریک پیس کر 1 چٹکی دن میں 5 بار لیں. چند دن، چند ہفتے، دل کے جو سوراخ ہیں یا دل کا نظام ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اور ایک اور روحانی ٹوٹکا بھی بتاؤں، روحانی ٹوٹکا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کو جدا جدا حرف لکھ کر زعفران یا زردے کے رنگ سے 3 دفعہ کاغذ پہ لکھ کے روز 1 تعویذ پلائیں، 70 تعویذ پلائیں. کوئی لا علاج بیماری ہے، لا علاج مرض ہے، یہ فقیر کی طرف سے ہدیہ ہے. اس آیت کو 70 دفعہ 70 تعویذ پلائیں، روز 1 تعویذ پانی میں گھول کے پلائیں. ایسا بھی ہے بوتل میں وہ تعویذ آج والا ہے، کل والا اور ڈال دیں، پرسوں والا اور ڈال دیں، اس کا پانی کو بڑھاتے جائیں، پانی بڑھاتے جائیں. 3 دفعہ لکھنی ہے یہ آیت، یعنی جدا جدا حرف میں 1 دفعہ اسی کاغذ پہ، پھر جدا 2 دفعہ، 3 دفعہ. جی جی
कमर से लेकर जितने निचले हिस्से में दर्द है, रात को सोते हुए खिंचाव पड़ता है, तकलीफ है, कमर से निचले घुटने टांगों में दर्द है, यही कह रहे हैं जी? बोलें। हजामा करवाएं, एक जवाब। पांव के तलवों पिंडलियों में तेल लगाएं, दूसरा जवाब। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, तीसरा जवाब। क्या किया? हाँ, कहते हैं सुबह उठ के गहरी सांसें 13 लें, दर्द मेरा ठीक हो गया। चौथा जवाब। फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा या मालिक को या कुद्दूस या सलाम पढ़ें। पांचवा जवाब। गूंद सुहाजना गूंद की कर देसी अजवाइन बारीक पीसकर हम वजन चम्मच सुबह शाम लें। छठा जवाब। और अगर इसमें मेथरे और इलायची भी डाल दें तो ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, एक जवाब मैं दूं। फ्रेम है रक्शे का, बॉडी है ट्रक की। बोल, जवाब दे। फ्रेम रक्शे का, बॉडी ट्रक की, तो कब तक चलेगा? वजन कम करें, कंट्रोल करें, ग़िज़ाओं पे कंट्रोल। वजन कम कभी दवाओं से नहीं होता, ग़िज़ाओं से होता है। कंट्रोल करें, बहुत ज्यादा सख्त कंट्रोल करें। कौन सी चीजें वजन बढ़ाती हैं उस पर बहुत तवज्जो करें। माल पराया है, जिस्म तो अपना है। इस जिस्म को एहतियात से, इजराइल आए ना तो पहले थपकी दे, अहमदाबाद, ओए बब्बर शेर, तूने बड़ी सेहत की हिफाजत की। हाँ जी, और किसी का सवाल? चांद गिरहन की आमाल की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दी है। चांद गिरहन की आमाल की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दी है, कर सकते हैं जी। कहते हैं मैं यकम रमजान को यहां आया था, रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज नहीं है। अब रजिस्टर वाले जाने, आप जाने जी। हाथ सुन होते हैं, कलाई में दर्द होता है, वही तरकीब जो घुटनों वाली है वही भी आपकी है। देखें, जिस चीज में हरकत खत्म हो जाए, आप मैं एक तरीका बताता हूं, वो चीज सुन होना शुरू हो जाएगी, वो बंदा बीमार होना शुरू हो जाएगा। असल चीज जिस्म की हरकत है, ये जिंदगी है। ये जो मैं हैरान हूं अल्लाह तेरी शान और कुदरत पे, अगर इफ्तारी के बाद तरावी ना होती बंदे मर जाते। हकीकतन जितना माल जाता है, अगर तरावी ना होती, सही बात है, रमजान में हस्पतालें भर जाती, फुटपातें भर जाते। जो तरावी नहीं पढ़ते, अस्पतालों में जो तरावी नहीं पढ़ते, अफ्तारी के बाद मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं। इसकी वजह है मशीन सारा दिन खामोश थी, एकदम उस पर लोड डाला तो उसके बाद फिर नुकसान हुआ। अल्लाह वालो, टोकन, हाँ जी, कद बड़ा होने का टोटका दे दें, बताएं जी। बांस का मुरब्बा इस्तेमाल करें, एक जवाब। हजामा जो है सर के बीच में, उसका पॉइंट और पुष्ट पे,
صبح کی نماز کے بعد یا قادرو یا قویو کی ایک تسبیح پڑھیں، درود پاک اولا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، رسا کودنے سے قد بڑھتا ہے، ساگو دانا کھانے سے قد بڑھتا ہے، کھجور کا ملک شیک پینے سے قد بڑھتا ہے، گائے کا دودھ اور کیلے کا ملک شیک استعمال کریں، قد بڑھتا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الرحیم الرحیم الرحیم۔ یا اللہ یا مریدو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں قد کے لیے۔ صبح لٹکیں اور اس کے بعد ایک گلاس دودھ پئیں، گڑ استعمال کریں قد کے لیے۔ آج کی حاضری کو اللہ مبارک کرے۔ یہ سوال بھی ہیں، یہ جواب بھی ہیں، یہ معلومات بھی ہیں، اور یہ ہمارے سوالوں کے جواب بھی ہیں، معلومات بھی ہیں، جرنل نالج بھی ہے اور نفع بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تسبیح خانے کی برکت سے دین بھی دنیا بھی، دین بھی دونوں چیزیں جو ہیں یہ تسبیح خانے کی برکت سے ملتی ہیں اور مل رہی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو قدردانی عطا فرمائے، قدردانی عطا، اس میں رکھیں گے، اللہ مجھ کو قدردانی عطا فرمائے، اللہ برکت اور عافیت عطا فرمائے، برکت اور قدردانی اور برکت عافیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک قدردانی، برکت اور عافیت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن۔ سارا دن اپنے آپ سے جنگ لڑے، یہ دل کہے گا سو جا، لیٹ جا، کسی کونے کو سنبھال، سارا دن جنگ لڑیں اور اپنی زندگی میں اعمال کو اس اعمال سے ایک فائدہ ہوگا۔ بتاؤں کون سا فائدہ ہوگا؟ ایک زبردست فائدہ ہوگا۔ وہ فائدہ ہوگا جتنا اعمال کریں گے نا اتنا اعمال ہوگا، اعمال، بس اور کیا چاہیے؟ رزق، خوشحالی، خیر و برکت، اللہ اتنا عطا فرمائے گا۔ مال، اللہ برکت عطا فرمائے۔ خیر، جزاک اللہ۔